Dear students, welcome to Digital Learning. We are studying the subject auditing of 6th semester BBA of Mangalore University, and we are in Unit 1, 7th session of this subject. In today's class, we will be completing the explanation of classification of audit. This is the part 4 of the classification of audit. So we know that the audit can be classified into different categories on 3 bases. Among the 3 bases, we have completed 2 bases in the last few sessions. And today, on the basis of objectives of the audit, how the auditing is divided. Let us discuss it one by one. On the basis of objectives of the audit, audit can be classified as cash audit, cost audit, special audit, management audit, operational audit, efficiency audit, proprietary audit, tax audit, and social audit. Among these 9 types which I have listed, we will be studying, as per our syllabus, we will be studying cost audit, cash audit, management audit, then tax audit and social audit. These 5 types of the audit will be discussed by us here. First one is cash audit. What is this cash audit? We are auditing only the cash part of the business transaction. Means it is a partial audit under which all cash receipts and cash payments are audited. We audit only cash receipts and cash payments. Other things are not audited. Checks all cash receipts and cash payments with the counterfoils of the receipts, vouchers, cash bills, documents, etc. So, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. This is the first one. Second one is cost audit. What is this cost audit? We audit only the cost aspects here. So, according to ICMA London, cost audit is the verification of correctness of the accounts, cost accounts, and of adherence to the cost accounting plan. The cost accounting is the verification of the correctness of the cost account. Yaudara correctness and cost accounts na correctness and verify madu. And adherence to the cost accounting plan. Cost accounting plan, cost plan enideyo company la adakke adhere agideya anta noduvantu. So, cost audit is an independent and critical examination of various cost records maintained by a company. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಇದ್ದು? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಟು ವೆರಿಫೈ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. To find out whether the cost accounts have been maintained properly according to the cost accounting principles. Cost accounts anna proper agi cost accounting na principles na prakarave bareದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. To verify whether the cost accounting principles and procedures laid down by the management have been followed by the cost accounts. Cost accounts ಅಥವಾ cost accountant ಅಥವಾ cost accounts department ಏನಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ ನಂತರ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. To verify each of the item of the expenditure involved in the cost of the goods produced have been properly incurred or not. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Sixth one, to find out or to point out the deficiency or inefficiency in the use of the material, labor and machines. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೇಬರ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಟು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ and to verify how far the existing system of cost records maintained is helpful to the management.
ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲಾ ಎಂಬುದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುದು. ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಆಡಿಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟಿ.ಜಿ. ಟೋಕೆ, the management audit has been defined as a comprehensive critical review of all aspects of or process of management. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ an audit of the management wherein various tools are used to assess the performance and progress of the management towards the process of best decision making. Best decision making process ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಇದು. The focus here is quality of decision making of a management instead of focusing on the operational aspects. ಇಲ್ಲಿ operational aspect ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲ, but the focus is here on quality of decision making. Objectives ಏನು? 3 objectives are there here. To establish proper strategies, ಅಂದ್ರೆ to ensure that whether the management has proper strategies for decision making ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. Implementation of required internal tool means to verify the effectiveness of the internal control of the organization to overcome the deficiency of the management. Next one is on time report generation. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವೆದರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಡಿಟ್, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಡಿಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೈಮ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವಿಷಯ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಐದನೇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್? ಆಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ in the words of Bohr, the concept of social audit is a vision that some future time corporation will assess their social performance in as systematic manner as they now assess their financial performance. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Social audit is one of the techniques for measuring the total social performance of a business enterprise. Business enterprise social performance ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವುದು. Social audit is a systematic study and evaluation of a business enterprise's social performance as distinguished from its economic performance. Social performance ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯೂ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಟಾ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಎರಡನೆಯದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Provides sufficient information to external group interested in knowing the efforts of the business in the area beneficial to the society. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೊರಗಿನ ಗುಂಪುಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಡಿಟ್. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊರತು. ಇನ್ನು it determines only what is doing in what a business is doing in social areas, not the amount of social good that result from its activity. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಎರಡನೆಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಗುಡ್, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್, ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಸಮ್, ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಕ್ಕರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ limitations of social audit. By this we have completed the classification of audit. In the next session we will study the difference between different types of the audit. Okay, we have few questions here. Cash audit is an interim audit, a partial audit, complete audit, none of the above. Choose the correct answer. Tax audit is a special audit, internal audit, management audit, none of the above. More. Social audit is a process, is dash rather than an audit of result. Process audit, complete audit, cash book audit, none of the above. Objective of cost audit is to verify the effectiveness of the management, to verify the accuracy of the cash book, to verify the accuracy of the cost accounting entries in the cost records, none of the above. Establishing proper strategies for decision making is the objective of social audit, management audit, tax audit, cost audit. Choose the correct answer. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ